जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम करुछि तुम मानंकु श्री डायरीज लाइफ एंड लर्निंग चैनल को। आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहीर प्रथम पाठ जन्मभूमि। तो ये पद्यटीर कवि किए? कवि होचंती भक्त कवि मधुसूदन राव। ए कविताटीर राग कौन ना चोखी। तो चलो प्रथमे कवि विषय रे किछि जानि नबा। भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी सहर रे जन्मग्रहण करथिले। केबे ना 1835 मसीह और मृत्युवरण करथिले 1912 मसीह। तो तांको रचित केतेक कविता गुड़िक कौन कौन ना पद्म, प्रभात, पृथ्वी प्रति, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, निर्वासितर विलाप। तेही जन्मभूमि कवितारे कवि जन्म माटीर जसगान करिसंती। तो चलो प्रथमे आम कविताटी को पढ़ी नबा आ भल भाबरे बुझिबा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। तो आमर जननी और जन्मभूमि स्वर्ग ठारू मध्य गरियान। तो सही ऊपर ही यही पद्यटी अच्छी जहाँ को पढ़िले तुम मानक बहुत ही बढ़िया लगे। तो चलो आरंभ करवा और बहुत सरल रे बुझिबा। आ वीडियो को बिल्कुल स्किप करबनी, लास्ट पर्यंत देखिबा। तू ही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि, तोहरी संतान आम्भे अटु सरबे। तोर श्री चरणी सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। तो आनंदे होइबा सुखी, कांदिबा दुखरे तोर होई न दुखी। तो आनंदे होइबा सुखी, कांदिबा दुखरे तोर होई न दुखी। तुही माँ जन्मभूमि। एठारे कवि कहउचंती जे हे जन्मभूमि तू ही आमर माँ। आमर माँ जेमिति आमको लालन पालन करी छोटरू बड़ करिथांती, ठीक सेही परी आम देश मातृकार माटी पानी पवन रे आम जीवन गढ़ा होई अछि। तेणु कवि आम देश मातृका को आमर जन्मभूमि बोली कहिसंती। पवित्र भारत भूमि, आम भारत भूमि को पवित्र भारत बोली कहा जाइछि, कारण आम देश रे गंगा जमुना परी अनेक पवित्र नदी बही जाई अछि। आम देश रे जन्म ग्रहण करिसंती अनेक संत साधु महापुरुष। एथि सहित एठारू धर्म नीति एवं सत्यर शिक्षा मिले। तोहरी संतान आम्भे अटु सरबे। तो सेही भारत मातृका आम जन्मभूमिर आमे होचु संतान। तोर श्रीचरणे सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। तो सेही देश मातृकार सेवा निमंते आमे आमर मन प्राण दे देबा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। तो तार नाम को आमे माने आनंदर सहित गर्वर सहित गाइबा, कारण आमे एपरी एक जन्मभूमि रे जन्म ग्रहण करिछु जे जहाँकि पवित्र एवं जହାର कि अनेक गुणगाथा अछि, जहाँकि कहिले सरीब नाही। तू आनंदे होइबा सुखी, कांदिबा दुखरे तोर होए न दुखी। तो आम देश मातृकार सुखरे आमे सुखी हेबा एवं दुखरे आमे दुखी मध्य हेबा। धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर, मस्तकरे हिमालय पर्वत वर। दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, चरण रे विराजित महासागर। विंध्य गिरिवर कटिरे गंगा दे केते नदी शोभे शरीरे। एठारे कवि कहउचंती आम देशर महिमा अपार, जार कि कौनसी तुलना ही नहीं। आम देशर मस्तकरे हिमालय पर्वत मान अछि, जहाँकि आम देशर गर्व और सुरक्षार प्रतीक।
ଦୁଇ ପାରୁସେ ଜଳଦି ଆମ ଦେଶର ଦୁଇ ପାଖରେ ଜଳଦି ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଜଳଦି ଅଛି ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ଏଥା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ଦେଇ ବହି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଚରଣରେ ବିରାଜ କରୁଛି ଆମ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଏଥିସହିତ ତାର କଟିର ମାନେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟାରେ ଅଛି ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୁଭେ ଶରୀରେ। ଗଙ୍ଗା ଆଦି ଅନେକ ନଦୀ ଆମ ଦେଶରେ ବହି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର, ଯାହାକୁ କି କେବେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁରବୀର ନରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ। ମହାକବି ବେଦ ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ, ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ, ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ, ମାନେ ଭାରତ ମା ତୁମ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କେତେ ସୁର ବୀର ନର, କେତେ ସାହସୀ, କେତେ ନର, କେତେ ମହାପୁରୁଷ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଅନେକ ବୀର ଓ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଆଦର୍ଶ ରାଜା, ଭୀଷ୍ମ ଯିଏକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅତୁଟ ଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଦାନଶୀଳ ଓ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ତେଣୁ କବି ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ, ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ମହାନ କବି ଓ ଲେଖକ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଗାନ କରି। ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ, ପଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ତ ଚୈତନ୍ୟ କି ସିଏ ସନ୍ତ, ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ତ ଯିଏକି ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ବୀର ପୁରୁଷ ଆମ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ। ନମଇ ମା ଭକତି ଭରେ, ଅଧମ କ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ନମଇ ମା ଭକତି ଭରେ, ଅଧମ କ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପବିତ୍ର ସତୀ ନାରୀ ଆମ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ ଆମର ଏହି ଦେଶ ମାତୃକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ଦୁହିତା। ଦୁହିତା ମାନେ କ'ଣ? ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦୁହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ତ ସେଇଭଳି ନାରୀମାନେ କିଏ? ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ। ତ ଭାରତର ମହାନ ନାରୀମାନେ କିଏ କିଏ? ନା ସୀତା, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ପତିବ୍ରତାର ଆଦର୍ଶ, ସାବିତ୍ରୀ ସତୀତ୍ୱର ଉଦାହରଣ, ପଦ୍ମିନୀ ସାହସର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ବୀରରାଣୀ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କବି ନାରୀମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନମଇ ମା ଭକତି ଭରେ। କବି ଆମ ଦେଶ ମାତୃକା, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିଙ୍କୁ ଭକତି ଭରେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦେଶମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଅଧମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ସୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର, ଅଧମ
ମାନେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ, ଅକ୍ଷମ ମାନେ ହେଉଛି ଯାହାର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମା, ମୁଁ ହେଉଛି ତମର ଗୋଟେ ସେଇ ଛୋଟ ଓ ଅଶକ୍ତ ସନ୍ତାନ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ଭକ୍ତିପୂତ ନମନ ଜଣାଉଛି। ତ ଏହି କବିତାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କି ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମ ଦେଶ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ନମ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ଦେଶକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ତ କବିତାଟି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜାଣିବ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ। ଆଉ ହଁ, ତୁମେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜାଣିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।